बंद नंबर 326 काई आ रंझेटे दे नैन वेखे। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। हाँ जी, अज असी बंद 326 तो शुरू कर रहे हैं। ते हुण ये देखो कि दिलचस्प गल ये है इस लिखत दी कि इस तो अगे आखिरी बंद चंद बंद जिहड़े ने 8-10 नूं छड्ड के बाकी पूरी जिहड़ी लिखत है इस तो अगे इहदे विच मर्द का कोई किरदार नहीं है। Sorry, I'm happy about that. ये सारी जिहड़ी अगला हिस्सा है ये सारा जोगी और औरतां दे दरम्यान जिहड़ा डायलॉग है वो हैगा। वैसे तो अगर तुसी शुरू तो देखो तो क्रिटिकल जिहड़े पॉइंट्स ने उन्हां उत्ते वारिस शाह औरत नूं ही ज्यादा वरदा है। जिवें कि भरजाइयां सन पहले बजाय भरावां दी भरजाइयां कोलों गांह कढवा के कढिया। फिर तुसी देखो जो दरिया पार करदा है ते उत्थे भी वो जिहड़ा मलाह है ओदियां बीवियां जिहड़ियां ने दो वो ओनू पार लाउंदियां ने ते वगैरह वगैरह। ते लेकिन हुण ते ऐस तो अगे ते बहुत लम्मा डायलॉग हैगा रांझे ते सैती दा। ते ओहदे विच बज़ाहिर जिहड़ी है वो बड़ी रैपुटेशन भी है। ते जदों मैं कर रहा सा वारसनामा ते वो मैं विचों छड्ड दिता क्योंकि मैनूं लगदा सी कि बहुत रिपीट हो रहे ने, मैं की करां। ते वो नजम साहब कहन लगे कि तू सिलैक्ट कर लै। खैर मैं फिर जदों दोबारा फिर मैं उन्होंने पढ़िया तो मैनू लगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस लिखत का। और ये एवें ही इनू नहीं किया गया, ये पिछे वारिस शाह का एक गोल है कि पूरी जो सोशल थॉट है उस वेले का उन्होंने रीएवैल्यूएट करना। But did Varis Shah bring women to the forefront at that time? हाँ बिल्कुल, that was his intention. अखीर जिहड़ा है वारिस शाह वो मैं वो जो असीं पहुंचांगे उसके अखीर वारिस शाह जिहड़ा है वो औरतां कोलों जिहड़े उहदे बंद ने वो इंज है जिवें जिहड़ियां औरतां ने सारियां वो एक मुठ हो गई ने ते उन्हां ने हुण सोसाइटी ते हमला कर दिता है और अपने आप में लपलेट कर रही हैं। ये भी आएगा, जो आएगा तो तुहानूं मैं दसांगा। लेकिन ये है कि ये तुसी देखो कि इत्थों अगे इस तो पिछले भी कई बंद तुसी देखे होने नहीं कि सारी जड़ी सारी जड़ी इंटरेक्शन है वो जोगी ते कुड़ियां दे दरम्यान है, बंदे नहीं है कि उहदे विच। मतलब इवें लगता है कि जिवें जोगी पिंड च गया उहदे हीर दे ते उत्थे किसी बंदे ने उहनूं वेखिया ही नहीं है। मतलब जिहड़ा आखिरी बंदा जिहदे नाल ओहदा डायलॉग होया सी वो अयाल है, यानी वो बकरियां चारन वाला। उस तो बाद तुसीं वेखो कि ओहदा किसी बंदे मर्द दे नाल कोई डायलॉग नहीं है। ये बड़ा मीनिंगफुल है, इस ते गौर करियो। हाँ जी, शुरू करिए जी। कोई आ रंजेठे दे नैन वेखे काई मुखड़ा वेख सलांदी है। कोई रांझे दियां आके अखां नूं देखदी है, कोई ओहदे मुखड़े नूं जिहड़ी है ओहदी तारीफ करदी है। सलांदी दा मतलब तारीफ करदी है। अड़िए वेखो तू नशा जोगिड़ड़े दा
ਰਾਹ ਜਾਂਦੜੇ ਜਾਮਦੇ ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਦੀ ਏ। ਅੜਿਓ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਚਾਮ ਜੋਗੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਝੂਠੀ ਦੋਸਤੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਨਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਦੋਸਤੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਝੂਠੀ ਦੋਸਤੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਸੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਨਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਦੋਸਤੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਜੁੱਸੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ। ਕੋਈ ਓੜਨੀ ਲਾ ਕੇ ਮੁਖ ਪੂੰਝੇ ਤੋ ਤਹਾ ਬਹੂਤ ਚਾਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਈ ਮੁੱਖ ਰੰਜੇਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਤੇਰੀ ਤਬਾਹ ਕੀ ਜੋਗੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਤੀ ਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਵਾਹ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਸਹਿਲੀਆਂ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਵਾਹ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਲੱਡੀ, ਧੀ ਅੱਜੂ ਦੀ ਕਾਈ ਚਾ ਆਹੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੱਡੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਅੱਜੂ ਬੱਜੂ ਛੱਜੂ ਫੱਜੂ ਅਤੇ ਕੱਜੂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੀ ਏ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਨਨਾਣ ਹੈ ਹੀਰ ਸੰਧੀ, ਦਿਉ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਏ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀਰ ਦੀ ਨਨਾਣ ਹੈ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿਉ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਏ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। I love the Ajju, Bajju, Chajju line. Tom, Dick, Harry. अच्छा जी, अगला बंद। अज्जू धी रखी धाड़े मार लबड़ मुश्तंडड़ी त्रिंजनी घूमदी है। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜੂ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧਾੜੇ ਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਆਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਫਕਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜਾਏ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਾ ਸਹਿਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਹੀਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਹਿਲੀਆਂ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੰਬਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੇ ਨੱਚਦੀ ਸ਼ੋਕ ਬਿਹਾਨ ਘੋੜੀ, ਨਾ ਇਹ ਬਹੇ ਨਾ ਕੱਤਦੀ ਤੁੰਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰੇ ਨੱਚਦੀ ਸ਼ੋਕ ਬੇਬਾਨ ਘੋੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਬਾਨ ਘੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰੇ ਸ਼ੋਖ ਬੇਬਾਨ ਘੋੜੀ, ਨਾ ਇਹ ਬਹੇ ਨਾ ਕੱਤਦੀ ਤੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਤੁੰਬਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁੰਬਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਲੂਕਾਂ ਲਾਹਕਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਣ ਡੋਲਦੀ ਤੇ ਤੌਣ ਲੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਣ ਡੋਲਦੀ ਤੇ ਤੌਣ ਲੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੂਕਾਂ ਲਾਕ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਲੂਕਾਂ ਲਾਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵਜ੍ਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਲੂਕਾਂ ਲਾਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਣ ਡੋਲਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੌਣ ਲੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਣ ਪੀਣ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੀਣ ਡੋਲਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਪੀਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੌਣ ਆਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਨਿਆ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਦਿਲ ਆਮਦਾ ਚੀਰ ਸੁੱਟਾਂ, ਬੁਨਿਆਦ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਰ ਸੁੱਟਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖੰਭ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੰਭ ਦੀ ਖੁੰਭ ਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰੂਟ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ। ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆਮ ਉਗਦਾ ਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਰੂਟ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ੈਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ। ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਬੇਸਿਸ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਖੁੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਠੀਕ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਲੱਗੂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਕੜ ਪਛਾੜ ਸੁੱਟਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਸਾਂ ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸੇਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਹਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਿੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੱਕ ਕਰਸਾਂ ਭੰਗ ਭੰਨ ਲਿੰਗ ਗੋਡੇ, ਤਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਸੇ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਤ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੇੜੇ ਵੜਿਓ ਤਾਂ ਖੋ ਚਟਕੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਬੁਝਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਵੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋ
ਚਟਕੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਤਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਬੁਝਾ ਲਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਗੱਦੋਂ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਘੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਦੋਂ ਛੱਟ ਤਦਬੀਰ ਦੀ ਆਣ ਸੈਂਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘੜਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤਦੋਂ ਛੱਟ ਤਦਬੀਰ ਦੀ ਜਾਣ ਸੈਂਵੇ ਤੇ ਛੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੈਲਾ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਟ ਤਦਬੀਰ ਦੀ ਆਣ ਸੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਇਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੈਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਚੱਲੀ ਮੰਗਣ ਆਪ ਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸੇਵੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗੂ ਤੇਰੀ ਕਰਾਂ ਖਿਦਮਤ ਮੌਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚਾ ਵੀ ਤਦੋਂ ਮਾਨ ਸਮੇਂ ਮੌਜ ਸੇਜਿਆ ਦੀ ਤਦੋਂ ਜਾਣ ਸੈਵੇਂ ਮੌਜ ਸੇਜਿਆ ਦੀ ਤਦੋਂ ਯਾਨੀ ਸੇਜ ਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸੈਵੇਂ ਤੂੰ ਮਾਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਬੜਿਆ ਸੇਜਿਆ ਮੀਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਜ ਅੱਛਾ ਮੰਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ ਆਹੋ ਅਗਲਾ ਜੀ ਸੱਪ ਛੀਣੀ ਵਾਂਗ ਕੁਲੈਣੀਏ ਨੀ ਮਾਸ ਖਾਣੀਏ ਤੇ ਰੱਤ ਪੀਣੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੱਪ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਰਗੀ ਕੁਲੈਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਮਨਹੂਸ ਮਾਸ ਖਾਣੀਏ ਤੇ ਰੱਤ ਪੀਣੀ ਨੀ ਤੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਪੀਣੀ ਹੈ ਕਾਹੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾੜ ਪਈਏ ਭਲਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪੇ ਜੀਣੀਏ ਨੀ ਰਿਹਾੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਦੁਖੀ ਜੀਉ ਦੀ ਦੁਖਾ ਨਾ ਭਾਗ ਭਰੀਏ ਸੋਏ ਸਵਨ ਚਿੜੀ ਤੇ ਕੂੰਜ ਲਖੇਣੀ ਨੀ ਦੁਖੀ ਜੀਉ ਨਾ ਦੁਖੀ ਜੀਉ ਨਾ ਦੁਖਾ ਨਾ ਭਾਗ ਭਰੀਏ ਸਾਡਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਦੁਖਾ ਸੋਹਣ ਚਿੜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੂੰਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੂੰਜ ਲਖੇਣੀਏ ਨੀ ਲਖੇਣੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਸਾਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਸਿਆ ਮੂਲ ਤੇਰੀ ਸੱਕੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਨਾ ਪਤਨੀਜੀਏ ਨੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਖਸਮ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ ਚਰਖਾ ਚਾਈ ਕੇ ਨਠੀਏ ਮਰਦ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪਕੜ ਪਲਟੀਏ ਨੇ ਹੱਥੜੇ ਮਰਦ ਮਾਰੇ ਚਰਖਾ ਚਾਏ ਨੇ ਹੱਥੜੇ ਮਰਦ ਮਾਰੇ ਨਾ ਹੱਥੀਏ ਮਰਦ ਮਾਰਿਆ ਹੋ ਹੱਥੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਮਰਦ ਸੀ ਨਿਹੱਥੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪਕੜ ਪਲਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵੈਰ ਪਈਏ ਜਰਮ ਤਤੀਏ ਕਰਮ ਦੀਏ ਹੀਣੀਏ ਨੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵੈਰ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਰਮ ਤਤੀਏ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ
ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਦੀਏ ਹੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਣੀ ਹੈ। ਹੀਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸੇਬਲਡ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜੀ, ਵਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੰਗਦਾ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਗਾਉਂ ਮੇਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਫੂਕ ਕੇ ਨਾਦ ਝੁਕਾਇਆ ਸੂ, ਜੋਗੀ ਜੋਗੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼? ਗੱਜ ਕੇ ਗੱਜ ਗਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਜਾਏ, ਕੇ, ਹਾਂ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਗਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਠੇਲਦਾ। ਵਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਂ ਮੇਲਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੇਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਦੂਤ ਜਾਂ ਗੱਜਿਆ ਹੀ, ਮਸਤ ਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜਾਏ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਦੂਤ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਗਾਉਂ ਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਮੇਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਗਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਚੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਹਵਾਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋ ਲਵੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਜੇ ਮਿਲਦੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਦੂਤ ਜਾਂ ਗੱਜਿਆ ਹੀ, ਮਸਤ ਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜਾਏ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਹੂ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਟੱਡਿਆ ਸੂ, ਉਹ ਸੰਗ ਟੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੀਲਬਾਨ ਜਿਉਂ ਹਸਤ ਨੂੰ ਪੇਲਦਾ। ਫੀਲਬਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਰ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫੀਲਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਥੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੀਲਬਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਇਟਸ ਕਰੈਕਟ। ਫੀਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਬੀ ਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਅਰਬੀ ਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਸਤ ਫਾਰਸੀ ਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਲੇਕਿਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਨਿਆਣਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਗੌਰ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਣਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਮੇਲਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਨਿਆਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਢਾਂਡੜੀ ਉੱਠ ਨੱਠੀ, ਬਨ ਦੋਣੀ ਦੁੱਧ ਸਭ ਡੋਲਿਆਈ। ਨਿਆਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਮੱਝ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਿਆਣਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੂੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਢਾਂਡੜੀ ਉੱਠ ਨੱਠੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਗੀ ਗਾਂ ਮੱਝ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਸ ਪਈ। ਬਨ ਦੋਣੀ,
ਦੁੱਧ ਸਭ ਡੋਲੇ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਬਰਤਨ ਉਹਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਤ ਖੈਰ ਇਸ ਕਣਕ ਦੇ ਕਟਕ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ, ਜੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋ ਹੋ ਬੋਲੀ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਓ, ਜੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁੱਸਾ, ਰੋ ਹੋ ਬੋਲੇ ਆਈ। ਝਿਰਕ ਝਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਜੋਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੰਦ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਘੋਲੇ ਆਈ। ਝਿਰਕ ਝਕੜੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਕਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਭੁਖੜੇ, ਬੁਕਰੇ, ਹਾਂ ਯੂ ਰਾਈਟ, ਭੁਖੜੇ। ਝਿਰਕ ਭੁਖੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਜੋਗੀ। ਹਾਂ, ਝਿਰਕ ਦੁੰਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਜੋਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੰਦ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਘੋਲੇ। ਦੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਸਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੈਕਟ? ਦੰਦ ਦੁੰਦ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਆਮ ਗੋਣਾ ਕਰੈਕਟ ਇਟ। ਠੀਕ। ਸੁਰਤ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਦਾਬ ਕਟਕ ਦੇ ਤੇ ਜੀਉ ਡੋਲਿਆਈ। ਇਹਦੀ ਸੂਰਜ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਕੇ ਖੱਪਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਦਾਬ ਕਟਕ ਦੇ ਤੇ ਜੀਉ ਡੋਲਿਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੋਗੀ ਅੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘੱਤ ਤਿਉੜੀ, ਲੈ ਕੇ ਖੱਪਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਆਪਣਾ ਟੱਡ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਡ ਓਪਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜੀ ਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਮੀਨਰ ਹੈ? ਕਟਕ ਜਿਹੜਾ ਕਟਕ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਾਬ? ਰਾਈਟ, ਦਾਬ ਦਬਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋਗੀ ਅੱਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਇਆ, ਜੰਬੂ ਸ਼ਾਕਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਆਈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ। ਜੰਬੂ ਸ਼ਾਕਣੀ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਦੇਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦ। ਜੱਟੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢੀ, ਸਭ ਅੜਤਨੇ ਪੜਤਨੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ। ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਵੈਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਪੁਣੇ ਦਾਤ ਪੜਦਾਦੜੇ ਜੋਗੜੇ ਦੇ, ਸਭੇ ਟੰਗਣੇ ਤੇ ਸਾਖ ਚਾੜ ਸੁੱਟੇ। ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋਗੀ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਲੱਤ ਘੱਤੀ, ਧੌਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਸਭ ਝਾੜ ਸੁੱਟੇ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੜ ਲੱਤ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਧੌਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੰਦ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਜੱਟੀ ਜ਼ਿਮੀ ਤੇ ਪੱਟੜੇ ਵਾਂਗ ਢੱਠੀ,
ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਟ ਕੇ ਧਾੜ ਸੁੱਟੇ। ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੜੇ ਵਾਂਗ ਡੱਠੀ, ਪੀਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਟ ਕੇ ਧਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਟ ਕੇ ਧਾੜ ਸੁੱਟ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਜੇ ਵਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਟ ਕੇ ਧਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਤੇਸ਼ੇ, ਫਰਹਾਦ ਨੇ ਚੀਰ ਪਹਾੜ ਸੁੱਟੇ। ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਹਾਦ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੱਟੀ ਜੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਪਰੀ ਨੂੰ ਰਿਛ ਪਥਲਿਆ ਜੇ। ਜੱਟ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਂਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਾਰ ਜਿੰਦੋਂ, ਅੱਗੇ ਤਿਲਕ ਮੋਹਰ ਦੀ ਜੂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੀਡਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਜੂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਿਲਕ ਕੇ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਤਿਲਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੀਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਬੌੜੀ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਕੂਕੇ, ਮੇਰਾ ਝੁਗੜਾ ਚੌੜ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੋ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝੁਗੜਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਣ ਹਲਾ ਵੱਜੀ, ਬੜਾਏ ਵੱਜੀ। ਹਾਂ ਬਲਾ ਵੱਜੀ। ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਵੀ ਤੇਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਣ ਬਲਾ ਵੱਜੀ, ਜਿਹਾ ਜਿਨ ਪੁਛਵਾੜ ਵਿੱਚ ਮੱਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਛਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਪਕੜ ਲਾਠੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਆਣ ਢੁੱਕੇ, ਵਾਂਗ ਗਾਂਡਵੇਂ ਕਟਕਦੇ ਹੱਲਿਆ ਜੇ। ਪਕੜ ਲਾਠੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਆਣ ਢੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਂਗ ਗਾਂਡਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਇੱਥੇ? ਗਾਂਡਵੇਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਕਾਰਡਵੇਂ ਸਰ ਜੀ। ਗਾਂਡਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਰਸਨਰੀ। ਕਾਰਡਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਵਾਂਗ ਕਾਰਡਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਹੱਲਿਆ ਜੇ। ਕਟਕ ਦੇ ਹੱਲਿਆ। ਕਟਕ ਗਾਂਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਟਕ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ ਧੋਈਆਂ ਸਿਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਪਾਟ ਕੇ ਗਠਾਂ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਧੋਇਆਂ ਸਿਰਕੀਆਂ ਤੋਂ
ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਧੂਆਂ ਸਿਰਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਬਾਟ ਕੇ ਤੇ ਘਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੱਲਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਢਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਢਵੇ ਕਣਕ ਦੇ ਹੱਲਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰਸਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਨਾ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਸਾਂ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ। ਆਹੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਆ ਮੁਹਾਣਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਚੌਹੀ ਵਲੀ ਜਾਂ ਪਲਮ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜਾਂ ਫਾੜ ਤੇ ਝਵੇਂ ਵੈਰੀ ਜੋਗੀ ਹੁਰੀ ਵੀ ਜੀਉ ਚੁਰਾ ਗਏ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜਾਂ ਫਾੜ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਰੀ, ਜਿਹਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜਾਂ ਫਾੜ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਰੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਜੋਗੀ ਹੁਰੂ ਵੀ ਜੀਉ ਚੁਰਾ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਫਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਰ ਜੱਟੀ, ਉਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਪਾ ਗਏ। ਜੱਟ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਚ ਤਰਫ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਿਸਕਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਆ ਗਏ ਨਾ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਫਾਟ ਕੱਢੀ ਸਭੇ ਸਮਝ ਗਈਆਂ, ਰੰਨਾ ਪਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਮਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਤਦੋਂ ਧਾੜਵੀ ਖੁਰੇ ਉਠਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਮਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਿਵੇਂ ਧਾੜਵੀ ਖੁਰੇ ਉਠਾ ਗਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਥ ਲਾਈ ਕੇ ਬਰਕਤੀ ਜਵਾਨ ਪੂਰੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਦਿਖਲਾ ਗਏ। ਬਰਕਤੀ ਜਵਾਨ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਡ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਦਿਖਲਾ ਗਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਪਟੇਬਾਜ਼ ਛੁੱਟੇ, ਜਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਟ ਚਲਾ ਗਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਪਟੇਬਾਜ਼ ਛੁੱਟੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਚੋਰ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ठीक डॉक्टर साहब मैं पढ़ देना। 326 काई आर झाटे रंझेटे दे नैन वेखे, काई मुखड़ा वेख सलाहंदी है। अड़ियो वेखो तो निशा जोगिलड़े दी, राह जांदे मिर्गा नू फाहंदी है। झूठी दोस्ती उम्र दी नाल जिस दे, दिन चार ना तोड़ निभांदी है। कोई उड़नी ला के मुख पूंजे, दो धा बबूत चालांदी है।
ਕਾਈ ਮੁਖ ਰੰਜੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਤੇਰੀ ਤਬਾਹ ਕੀ ਜੋਗੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤੀ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਆ ਕਰਕੇ, ਚਾ ਸੇਲੀਆਂ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਨਢੀ, ਦੀ ਅੱਜੂ ਦੀ ਕਾਈ ਚਾ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜੂ ਬੱਜੂ ਛੱਜੂ ਫੱਜੂ ਅਤੇ ਕੱਜੂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਨਾਨ ਹੈ ਹੀ ਸੰਧੀ, ਦਿਉ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅਗਲਾ ਜੀ। ਜੀ 327 ਮੈਂ ਪੜੀ ਛੋੜਨੀ ਆ। ਜੀ ਅੱਜੂ ਦੀ ਰੱਖ ਧਾੜੇ ਮਾਰ, ਲੱਪੜ ਮਸ਼ਟੰਡਰੀ ਤਰਿੰਜਨਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਆਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਫਕਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਦੀ ਏ। ਲਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਲਦੀਆਂ ਮਹੀ ਨੂੰ ਟੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੇ ਨੱਚਦੀ ਸ਼ੋਖ ਬਰਾਨ ਘੋੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਤ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁੰਬਦੀ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਾਹਕਾਂ ਦੀ, ਪੈਣ ਡੋਲਦੀ ਤੇ ਤੂਨ ਲੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ ਚੀਰ ਸੁੱਟਾਂ, ਬੁਨਿਆਦ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਕੜ ਪਛਾੜ ਸੁੱਟਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਸਾਂ ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸੈਂਵੇ। ਹਿੱਕੋ ਹਿੱਕ ਕਰਸਾਂ ਭੰਨ ਲਿੰਗ ਗੋਡੇ, ਤਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਸੈਂਵੇ। ਵਿਹੜੇ ਵੜਿਓ ਤਾਂ ਖੋ ਚਟਕੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਬਜਾ ਲਿਆਵ ਸੈਂਵੇ। ਗਦੋਂ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਜੂੜ ਕੇ ਘੜਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਤਦੋਂ ਛੱਟ ਤਦਬੀਰ ਦੀ ਜਾਣ ਸੈਵੇਂ। ਸਹਿਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਚੱਲੀ, ਮੰਗਣ ਆਮਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸੈਵੇਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਕਰਾਂ ਖਿਦਮਤ, ਮੌਜ ਸੇਜਾਂ ਦੀ ਤਦੋਂ ਮਾਣ ਸੈਵੇਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਪ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਕੁਲੈਣੀਏ ਨੀ, ਮਾਸ ਖਾਣੀਏ ਨੀ। ਸੱਪ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਕੁਲੈਣੀਏ ਨੀ, ਮਾਸ ਖਾਣੀਏ ਤੇ ਰਤ ਪੀਣੀਏ ਨੀ। ਕਾਹੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾੜ ਪਏ, ਭਲਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪੇ ਜੀਵਨੀ। ਦੁਖੀ ਜੀਉ ਦੁਖਾ ਨਾ ਭਾਗ ਭਰੀਏ, ਸੋਈਨ ਚਿੜੀ ਤੇ ਕੂੰਜ ਤਲਿਖਣੀਏ ਨੀ। ਸਾਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਸੀਆ ਮੋਲ ਤੇਰੀ, ਸਾਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾ ਮੂਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੂਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸਾਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਸੀਆ ਮੂਲ ਤੇਰੀ, ਸਕੇ ਖਸਮ ਤੂੰ ਨਾਲ ਪਤੀਨੀਏ ਨੀ। ਚਰਖਾ ਚਾਏ ਕੇ ਮਰਦ ਮਾਰੇ, ਲੱਠ ਚਰਖਾ ਚਾਈ ਕੇ ਲਠੀ ਮਰਦ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪਕੜ ਪਲਹਿਣੀਏ ਨੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵੈਰ ਪਈ, ਜੁਰਮ ਤਤੀਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀਏ ਹੈਨੀਏ ਨੀ। ਅਗਲਾ। ਵੇਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਦਾ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਗਾਉਂ ਮੇਲਦਾ ਏ। ਸੰਗੀ ਫੂਕ ਕੇ ਨਾਦ ਗਉਕਾਇਆ ਸੂ, ਜੋਗੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਠੇਲਦਾ ਏ। ਵੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦੂਤ ਜਾ ਗਜਿਆ ਏ, ਮਸਤ ਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜਾਏ ਖੇਲਦਾ ਏ। ਹੂ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਟੱਡਿਆ ਸੂ, ਫੀਲਬਾਨ ਜਿਉਂ ਹਸਤ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ ਏ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਚਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ 331। ਨਿਆਣਾ ਤੋੜ ਕੇ
ਚਾਂਡੜੀ ਉੱਠ ਨੱਠੀ ਭੰਨ ਦੋਹੜੀ, ਭੰਨ ਦੋਹਣੀ ਦੁੱਧ ਸਭ ਡੋਲਿਆਈ, ਕਤ ਖੈਰ ਇਸ ਕਟਕਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ, ਜੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋ ਹੋ ਬੋਲਿਆਈ। ਝਿਰਕ ਉਖੜੇ ਦੇਸ ਦਾ ਇਹ ਜੋਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੰਦ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਘੋਲਿਆਈ। ਸੂਰਤ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਖ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਦਾਬ ਕੱਟ ਤੇ ਜਿਉ ਡੋਲਿਆਈ। ਜੋਗੀ ਅੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਤ ਤਿਉੜੀ, ਲੈ ਕੇ ਖਪਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆਈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਇਆ, ਜੰਬੂ ਸ਼ਾਕਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ 2 ਬੰਦ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋਗੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਆਟਾ ਮੇਲ ਕੇ ਖਪਰਾ ਪੂਰਿਆਈ। ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ ਪਿੰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਟਾ ਮੇਲ ਮਤਲਬ ਆਟਾ ਜਮਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਮਾ ਕਰਕੇ, ਖਪਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੁੱਗ ਜਾ ਪਾਇਆ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਰੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈਂਡ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੁੱਗ ਚ ਪਾਇਆ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵਡੋਰਿਆ ਹੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਡੋਰਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਕਾਈ ਦਬਕ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਘੂਰਿਆ ਹੀ। ਕੋਈ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਡਾਂਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੂਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫੜੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਝਾਤ ਪਾਇਆ ਸੂ, ਜਿਵੇਂ 16ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਪੂਰਿਆ ਹੀ। ਫੜੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ, ਫੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਫੜੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਝਾਤ ਪਾਇਆ ਸੂ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਚ ਤੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ 16ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਪੂਰਿਆ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ 16ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਅਰਲ ਖੋੜਾਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਖਲਾਂ ਅਤੇ ਖਰਲਾਨੀਆਂ ਨੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੀ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਰਲ ਖੋੜਾਂ, ਰਲ ਖੋੜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਡੰਗਰਾਂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਗਲਾਂ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਅਰਲ ਖੋੜਾਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਖਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਲਾਣੀਆਂ ਨੀ। ਬਖਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਖੜ, ਡੰਗਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ। ਖੁਰਲਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਰਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਹਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ
ਚਾਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕੜੌਂਜੀ ਡਾਕਟਰ। ਕੜਵੰਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਰੀ ਜੀ ਬੈਠੀ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਿਆਂ ਘਰੋਂ ਸਾਊ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਰੀ ਜੀ ਬੈਠੀ ਕੱਤੇ, ਇੱਕ ਛੋਰੀ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਿਆਂ ਘਰੋਂ ਸਾਊ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਤ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਖੋਪੇ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਖੋਪੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ। ਖੋਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੋਪੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਵੈਸੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰ ਵੈਲ ਪਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੰਗ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਮਹੱਲ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰਸ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਕਰਨ ਪਈਆਂ, ਮੋਏ ਮਾਪੜੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰਸ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਏ ਮਾਪੜੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਤੀ ਆਖਿਆ ਭਾਬੀਏ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ ਲੁੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕਰਸਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਤੀ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਚਾ, ਯਾਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਸੱਜੜੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲਿੱਤੇ, ਧੁਰੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਮਤਲਬ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾਗਰਵੇਲ। ਕੋਈ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਵੇਲ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੀਆਂ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀਆਂ ਨੀ। ਨਾਗਰਵੇਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਲੀਕੇਟ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਲਪੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਾਗਰਵੇਲ ਵਧੀਆ ਪਾਨ ਦੀ ਵੱਲ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਬੇਲ, ਹਾਂਜੀ ਵੇਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਾਨ ਦੀ ਵੱਲ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 331 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਆਣਾ ਤੋਂ 332 ਹਾਂਜੀ, ਜੱਟੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਜੱਟੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢੀ, ਸਭੇ ਅੜਤ ਨੇ ਪੜਤ ਨੇ ਪਾੜ ਸੱਟੇ। ਪੁਨੇ ਦਾਦ ਪਰਦਾਦੜੇ ਜੋਗੜੇ ਦੇ, ਸਭੇ ਟੰਗਣੇ ਤੇ ਸਾਕ ਚਾੜ ਸੱਟੇ। ਮਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜੱਟੀ, ਸਭ ਫਕਰ ਦੇ ਪਿੱਤੜੇ ਸਾੜ ਸੱਟੇ। ਜੋਗੀ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਲੱਤ ਘੱਤੀ, ਧੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਸਭ ਝਾੜ ਸੱਟੇ। ਜੱਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟੜੇ ਵਾਂਗ ਡਿੱਠੀ, ਜਿਹੇ ਵਾਰੂ ਫਟ ਕੇ ਧਾੜ ਸੱਟੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਤੈਸ਼ੇ, ਫਰਹਾਦ ਨੇ ਚੀਰ ਪਹਾੜ ਸੱਟੇ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। 333 ਜੱਟ ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਪਰੀ ਨੂੰ ਰਿਛ ਪਥਲਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਸਈਆਂ ਦੀ ਮੋਰਨ ਮਾਰ, ਜਿੰਦੋਂ ਤਲਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਜੂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜੇ। ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ, ਅੱਛਾ, ਤਿਲਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਜੂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜੇ। ਲੋਕਾ ਬਾਵੜੀ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕੂਕੇ, ਮੇਰਾ ਝੁਗੜਾ ਚੌੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨ ਬਲਾ ਵੱਜੀ, ਜਿਹਾਂ ਜਿਨ ਪਿਛਵਾੜ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆ ਜੇ। ਪਕੜ ਲਾਠੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਆਣ ਟੁੱਕੇ, ਵਾਂਗ ਕਾਂਡੂ ਕਟਕ ਦੇ ਹਲਿਆ ਜੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਧੂਈਆਂ ਸਿਰਕਿਆਂ ਤੂੰ ਬੱਦਲ, ਪਾਟ ਕੇ ਘਟਾਉ ਚਲਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆਏ ਆਏ ਮੁਹਾਣਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਚੌਹੀਂ ਵਲੀ ਜਾਂ ਪਲਮ ਕੇ ਆਏ ਗਏ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜਾਂ ਫਾਟ ਕੇ ਝਵੇਂ ਵੈਰੀ, ਜੋਗੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜੀ ਚੁਰਾਏ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਫਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਰ ਜੱਟੀ, ਉਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਚੋ ਤਰਫ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਉਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਿਸਕਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਫਾਟ ਕੱਢੀ ਸਭੇ ਸਮਝ ਗਈਆਂ, ਰੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਮਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਤਦੋਂ ਧਾੜਵੀ ਖੁਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਹੱਥ ਲਾਇ ਕੇ ਬਰਕਤੀ ਜਵਾਨ ਪੂਰੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿਖਲਾਏ ਗਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਪਟੇ ਬਾਜ ਛੁੱਟੇ, ਜਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਟ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਜੋਗੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਆਟਾ ਮੇਲ ਕੇ ਖਪਰਾ ਪੂੜਿਆ ਈ। ਕਿਸੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੁੱਗ ਚਪਾਇਆ ਈ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵਡੋੜਿਆ ਈ। ਵਡੋੜਿਆ ਈ। ਕਾਈ ਦੱਬ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਘੂਰਿਆ ਈ। ਪਹਿਲੇ ਖੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਟ ਪਾਇਆ ਸੂ, ਜਿਵੇਂ 16ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਪੂਰਿਆ ਈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੀ ਵਲਗਣਾ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਅਰਲ ਖੋੜਾਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਲਾਨੀਆਂ ਨੀ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਚਾਠੀਆਂ ਹਨੀਆਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਧਾਨੀਆਂ ਨੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਚੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਠੀ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਘਰੋਂ ਸਵਾਨੀਆਂ ਨੀ। ਛੱਤ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਵਨ, ਖੋਪੇ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀ। ਕੋਈ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰ ਵੇਲ ਪਈ, ਜਿਹਾਂ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀਆਂ ਨੀ। ਵਾਰਿਸ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਕਤਨੀ ਕਰਨ, ਵਾਰਿਸ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਕਤਨੀ ਕਰਨ ਪੀਨਾ, ਮੋਏ ਮਾਪੜੇ। ਵਾਰਿਸ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਕਸ਼ਟਨੇ ਕਰਨ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਕੱਤਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਪੀਨਾ। ਕਸ਼ਟਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਮੋਏ ਮਾਪੜੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੀ ਵਰਡ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਸ਼ਟ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਸ਼ਟ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਸ਼ਟ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਵਾਰਿਸ ਕਬਾਰੀਆਂ ਕਤਨੀ ਕਰਨ ਪੈਨਾ ਮੋਏ ਮਾਪੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਆਨੀਆਂ ਨੀ, ਸਹਿਤੀ ਆਖਿਆ ਭਾਬੀਏ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰਿਆ ਕੱਚ ਮਨਾਖਰ ਸਾਨੀਆਂ ਨੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਲੁੱਚ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ, ਕਰਸਾਈਆਂ ਫਿਰਦਾ ਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰਦਾ ਲੁੱਚ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੀਆਂ ਨੀ, ਕਿਤੇ ਸਜਰੇ ਕਰਸਾਨੀਆਂ ਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਸਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ, ਕਿਤੇ ਸਜਰੇ ਕੰਨ ਪੜਾ ਲਿਤੇ, ਦਰੋਂ ਲਾਂਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀ। ਦੂਰੋਂ ਇਹਦਾ ਲੁੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕਰਸਾਨੀਆਂ ਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਰਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕਰਸਾਨ ਖਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਰਪਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਰ कैदू की कुटिया साथ है उसकी आख्या फिर रांझे की आख्या के ये इसकी मार या इस जड़ी असानी शिकायत लाई या वगैरह ते रांझा अपना टुक्कर भी कैदू की चाही देना ते उस चू लगना पिया कि जी कोई बंदा जेड़ा तुसां कोलों माड़ा आ उस नाल उसकी हमदर्दी थई है पर इसे आके तुसां की उस जट्टी की उस मारिया इस तरह लगना पिया जैसे मजाज भी कुछ फर्क हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मिजाज का फर्क जड़ा है ना वो मतलब बारिश ने शायद मिजाज के फर्क लिए ये छोटा जहा किस्सा विच पा दिता है जट दा। ते चलो ठीक है जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दियो।